Hello everyone, welcome back to the second Sunday of this Christmas series. Today I'm very excited because we have Sister Jelly Jacob who will be sharing the message today, the Christmas message. It is very powerful message, so listen to it till the end and enjoy. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. My name is Jelly Jacob. I'm here to share the good news, Shubha Samachara, with all of you in this season of Christmas. I want to tell you the true meaning of the word Christmas. Christmas ಅಂದರೆ ಏನು? What is true Christmas ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಡೇ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪೂಜೆ ಎಂಬುವಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಫೆಲಿಸ್ ನೆವಿದಾಡ್, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಹಾಡು. ಫೆಲಿಸ್ ನೆವಿದಾಡ್ ಇಸ್ ಮೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ನೋಯೆಲ್ ಎಂಬುವಂತ ಪದವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹ್ಯಾಲೋಡ್ ನೈಟ್, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ರಾತ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ December 1st and they call it as the Advent because this is from a calendar which has around 24 openings. That's why from 1st to 24th they are either on a fast or they have different kinds of things, and then on 25th they celebrate Christmas. So actually Christmas started to be a celebration from the year 221 AD. It was from a person called as Sextus Julius Africanus. It is a day of birth of the unconquered sun in Roman Empire. So Roma ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರು ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. This was actually about sun god, ಸೂರ್ಯನ ದಿವಸವಾಗಿತ್ತು. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ರೋಮ ಇಟಲಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ December, especially on the 20th of December, the summer would onset. So summer na beginning ಆಗ್ತಿತ್ತು. So and that was the time, they thought sun has come into existence. So therefore they celebrate sun. And eventually the celebration of sun after winter into summer changed into birth of sun. ದೇವರ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದಂತ ದಿನವಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. Is there any recorded evidence that Jesus was born on the 25th of December in the Bible? So there is no record is the answer. But over the years, it is through this Roman Empire this came into existence. Next, all of us know what is Christmas. ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, it has connections with lights. There are a lot of lights. Then immediately ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು Christmas tree, different kinds of decorations on the Christmas tree. There are a lot of gifts associated with Christmas. Holiday season ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಇದೆ. So there are people selling, on Black Friday and things like that. Then there are carols. Then there is star, eating, drinking, merrymaking, and so on. So this is what Christmas is all about. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಲೈಟು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ಫಾರ್ unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. ಸೊ ಐಸಾಯ ಎಂಬುವಂತಹ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೊಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟುವನು, ನಮಗೊಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟುವನು, ಆಡಳಿತವು ಆತನ ಭುಜದ ಮೇಲಿರುವುದು, ಆತನನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು,
ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವರು. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಇದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಐಸಾಯಾ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ರಿಂದ 23 ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬೇರ್ ಅ ಸನ್. ಮೇರಿಗೆ ದೂತರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿನಗೊಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟುವನು, ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂಬುವಂತ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಯಶುವಾ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯಶುವಾ ಈಸ್ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನು, ಸೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾನುವೇಲ್. ಇಮ್ಯಾನುವೇಲ್ ಎಂಬುವಂತ ಅರ್ಥವುಳ್ಳವನು. ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್. This is what I want to share it as the meaning of true Christmas, my dear friends. Immanuel, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಅರ್ಥ God with us. Christ was not born to be celebrated on just one day. He was born to be with us forever. History has evidence. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 2 ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. There are 2 covenants, the old covenant and the new covenant. The Bible has been divided into 2 parts because of the birth of Jesus. So ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸತ್ಯವೇದ 2ಆಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ನಂತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಮುಂಚೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. Before the birth of Jesus is Old Testament, after the birth of Jesus is New Testament. And then the whole world knows. History says that the entire span is been divided into 2 things, before Christ and AD. BC ಹಾಗೂ AD ಆಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ, ಇದು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾವು 2021 AD ನಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ಈ AD ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ AD. So Jesus is born after the birth of Jesus. AD andre Anno Domini, in the year of the Lord. So the year of the Lord still continues because Jesus is not dead. Why was Jesus born? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದನು? Very important question. ಲೂಕ 4:18 ಹೇಳುತ್ತದೆ, the spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಆತನ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬಂದನು. ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಂಧಿತರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. So I want to tell you, my dear friends, that Jesus was born. Jesus came into this world to proclaim good news to each one of us. So ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, anybody who is listening to me who have been undergoing a loss due to this pandemic, maybe either you have lost a job, or you have lost a dear one, or you have lost your peace, or you have become depressed, or you are undergoing some sickness, or whatever your problems may be, bring it on to Jesus. He has come to tell you this good news, that he is there to rescue you. He came to rescue us. He came to set us free. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. If any one of you, the glad tidings are here. ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Whoever calls on the name of Jesus will be saved. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕರೆಯುವವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷ? ಯಾಕೆ? ನಮಗೊಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The biggest joy of Christmas Day is Jesus is our Savior. The Bible tells us Jesus came to die. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಆತನ ಹುಟ್ಟಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆತನ ಮರಣ ಪ್ರಿಯರೇ. He came to die. He died bearing the suffering of man. ಆತನು
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. He bore the curse, he bled and died to blot out our sorrow, our sickness and our sin. ಆತ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ದುಃಖಗಳು, ನನ್ನ ರೋಗಗಳು, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್, ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಬಿಲೀವ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಕನ್ಫೆಸ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಮೌತ್ ದಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡು, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ರಕ್ಷಕನು, ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ರಕ್ಷಕನು. ಇಷ್ಟು ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಜೀಸಸ್ ನಾವ್? ಈಗ ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಪ್ಸ್. ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕ್ರಿಪ್ಸು, ಅದರೊಳಗಿಡುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ ಯೇಸು. ಬಟ್ ಜೀಸಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ 3:20, ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಡೋರ್ ಅಂಡ್ ನಾಕ್. ಈಗೋ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾದರೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Behold, I stand and knock at the door of your heart. If anyone opens it, I will come inside of you and dine with you. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. So the message I want to share is, this Jesus is knocking at your door. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, I want to share it to you all, my dear friends. This Jesus is knocking at the door. If you will ever open the door of your heart, he will come inside of you. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. This Jesus is going to come back again. But where is this Jesus now? This Jesus loves to reside inside of me, inside of you. Will you not call him inside your heart? So I want to ask you this question. Does Jesus have room in your heart? ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಬಹುದು, ಅಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಬಹುದು, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, do you have room for Jesus in your heart? ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀನು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ? ಇನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸು. ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟುಡೇ. ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೆಂಟ್. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡು. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆ. ಈ ಕರ್ತನನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸು. He will come and reside with you. Let this Christmas be unique. ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದಾಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ. ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೀನು ಅನುಭವಿಸು. It is all about his presence. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಯೇಸು. This is what is true Christmas about. So may each one of you be filled in his presence. This is in this Christmas, and let it be a blessed one. Merry Christmas and a blessed, blessed Christmas to each one of you. Thank you.